Good morning, students. Personality of a human being differs as no two individuals in this world are same. Each and every person living in this world are having their own different personality traits. So, we have a list of personality traits. There are several personality traits. One or more persons, two or more persons, or several individuals may have same personality traits, but they may not be having same behavior. Their behavioral pattern may be different. So, according to the study conducted by different behavioral scientists and psychologists, we can list out several personality traits. One thing we should know is two individuals may have same personality traits, but their behavior may be different. Their behavioral pattern is different. We may find some similarity, but when we study in detail, through the micro study, we can find out that their personality is not same. So the individuals are different in their qualities, in their attitude, in their behavior, in each and every aspects they are different. So by studying all these things, we can list out several personality traits. In the last class, we have studied 5 big personality traits. In addition to that, there are some other personality traits also. We can discuss it today. See, these are a list of other personality traits. These are the grit, core self-evaluation, narcissism, then self-monitoring, proactivity, messianism, locus of control, then tolerance, ambiguity, work ethic, orientation, then risk propensity. So this is a list of few other personality traits. There are a lot of traits like this. The first one is grit. In psychology, grit is a positive, what we can say is a positive trait based on an individual's passion for long-term gain or long-term goal. That is what we say as grit. It is based on the passion for a person's particular long-term goal. Each end state coupled with a powerful motivation to achieve the objective. He is having an end or a goal, and he is having a goal which is coupled with a motivation to achieve the objective. Objective achieve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಕ್ವರ್ತ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ grit as a personality trait. ಅವರು ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. He defined it as what we say is a perseverance and passion for long term goal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಷನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಪರ್ಸೆವರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಷನ್, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ. It is a steadfast pursuit of a task
mission or journey in spite of obstacles, discouragement or distraction. ಅವನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜರ್ನಿ, ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಜರ್ನಿ, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ steadfast in pursuing that one. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ಇದು ಎರಡು ಗೋಲಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ರಿಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ಸೊ that is one of the personality trait. See here, who is this? Guess this person. This is Dhirubhai Ambani. He echoed what he said is, I want to become number one industrialist of India. ನನಗೆ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಈ ಧೀರುಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಿಟ್. that was his grit. That was his long term goal. His effort. He had put his effort and he had the motivation to become number one industrialist of India. He started business with just 50,000 rupees in 1959. ಕೇವಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 1959 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ನೌ? ಅವರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಸಹ ಈಗಿರುವಂತಹ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ and other associated companies. It is only out of his grit. ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರಿಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? The degree to which an individual considers himself as worthy and capable, as unworthy and incapable. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅವನನ್ನೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he considers himself as either worthy or unworthy, capable or incapable. ಅವನಿಗೆ ವರ್ದಿ, ಅವನು ಕೆಪೇಬಲ್, ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. This relates to two aspects: self concept and self esteem. First of all, self concept. It is ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡುವ, it is the way individual define themselves as to who they are and derive their sense of identity. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ವಂತ ಡಿಫೈನ್ themselves. ಅವನನ್ನೇ ಅವನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್. ಐ ಶುಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್, ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. That is self concept. We should have concept of ourselves. Self evaluation ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ self esteem. It is the extent to which they consistently consider themselves as capable, successful, important and worthy individuals. ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ಟೀಮ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಕೆಪೇಬಲ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ, ಐ ಆಮ್ ಕೆಪೇಬಲ್, ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡದವನಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ಆಮ್ ವರ್ದಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ನಾನು ಬೆಲೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಭಾವಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್?
It is how the managers perceive themselves and their role in the organization. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ he should perceive himself like this. ಅವನ ರೋಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. People with high esteem tend to take on more challenging assignment. ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಬರಲಿ, they are not worried. They will take it and continue significantly to the organizational effectiveness if they are rewarded. ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ವಿತ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್. They put out utmost effort. People have enormous capabilities alwa, generally ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ, but many of these remain dormant. ಅಡಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. capability when a person has a challenge of critical nature, ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದೆ, ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ these capabilities come on the surface to aid him. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ದಡ ಸೇರ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ದಡ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಚೈನೀಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಹೇಳಿದ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ either we overestimate or underestimate. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಕಿನಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, but only if, like many other human characteristics such as creativity, intelligence and persistence, it is nurtured and channeled in the constructive and ethical way. ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ, ಅದರ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೈತಿಕವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್. Otherwise it can become antisocial and destructive. ಎಷ್ಟೋ ಆಂಟಿಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವವರು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಅದನ್ನ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಲಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಸಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ describes a person who has an imposing sense of self-importance, requires disproportionate praise, and has a tendency of being arrogant and having extra sentiments, entitlement. Idu describes a person who has an imposing sense of self-importance. Avarige tumba self-importance ideyalla, adu tumba important ಆಗಿರ್ತದೆ. Disproportionate praise ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ನಾರ್ಸಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ಸ್. ಇತರರನ್ನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವುದು, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಲೆಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಪುಟ್ ಡೌನ್, ಅದರ ಬೇರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ದೂಡಿ ಹಾಕುವಂತ ರೀತಿ, ಇದು ನಾರ್ಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a person's ability to adjust with new situational factors. Person with high self monitoring have a high adaptability to new situational factors. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. He pay closer attention to the behavior of others and are capable to conform to such behavior.
ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೇರ್ ಟ್ರೂ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದು ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬದಲಾದಾಗ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟೆಂಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಶಿಯವೆಲೈನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇನಂತ ನೋಡುವ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಕೋಲೋ ಮೆಶಿಯವೆಲಿ ಎಂಬವರು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ರೋಟ್ ಇನ್ 16th century ಹೌ ಟು ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪವರ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಮೆಶಿಯವೆಲಿಸಮ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಟ್ರೈಸ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಲೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಮೀನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗುರಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿ ದಾಟಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್, ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಅವನು ವಿನ್ನು ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಟೆಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೋರ್. ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯೇಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರನ್ನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಫ್ಲರಿಶ್ ವೆನ್ ದೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ದನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ವೇಡ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಯಲ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ, TUST ಅಲ್ಲ, TRUST. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಟ್ರಸ್ಟ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. It refers to an individual's beliefs that events are either within one's control or are determined by forces beyond one's control. ಒಬ್ಬನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಒಬ್ಬನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫೇಟ್. ನಮ್ಮ ಫೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬುವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ದ themselves as pawns of the state. ಅದು ಹೀಗೆ, ಅದು ವಿಧಿಯಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇವರ ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅದು ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಲಕ್. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಲಕ್ಕಿಗೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ events are within his control and as he is the master of his own destiny. ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎಂಬಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೋಷಿಯಲಿ, ಪ್ರಿಫರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. They are more likely to use personally persuasive rewards and power bases. Less likely to use coercion. Our coercion ಒತ್ತಡ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ರಿವಾರ್ಡ್, ಪವರ್ ಬೇಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಫರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈ ಜಾಬ್, ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅವರು ಹೈ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೋರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್, ಬೇಗನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
take more responsibility for their health and have the better health habits. Health na ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In external locus of control andre refer to an individuals believe that events are determined by forces beyond one's own control. ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಚಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಇತರರೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಧಿ, ದೇವರ ವಿಧಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈ ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ರಜೆ ರಜೆ ರಜೆ. ಮೋರ್ ಅಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರ, ವರ್ಕ್ನಿಂದ ದೂರ. ಲೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಿಫರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. Strong external control of locus of control, outside forces are affecting the events in his life and he is at the mercy of the destiny, chance or other people. Andre antahavaru strong external control of locus alli idre, locus of control alli idre ಎಲ್ಲವನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಗೆ ದೂರ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾರಣ ಅದು ಇದಂತ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನಾಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಡ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸ್ಟಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. People with low tolerance for ambiguity may be effective in structured work settings. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವರು. ಅವರು ಲೋ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂತವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Much information about future turn of events is not available. Future turn of event na ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. Generally managers have to work in an environment full of uncertainty ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್. ಅಂತವರು ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Work becomes the only consideration of satisfaction. Have lived little outside. ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಲೋ ಎಥನಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ವರ್ಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೈ ವರ್ಕ್ ಎಥನಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ಎಥಿಕಲ್ ಎಥನಿಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಇದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವುದಾಗಲ್ಲ. ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. Feel of sense of time urgency, highly achievement oriented, exhibit competitive drive, are impatient when work is slow down. ಅವರು ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು, ಸ್ಲೋ ಆಗಬಾರ್ದು ವರ್ಕ್, ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನರು. ಬಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹೇಗೇನಾದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಏನು ನಡೆದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್, ಟೈಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ Adorno during the World War II. Idanದ್ರೆ this concept refers to a belief that there should be a status and power difference among the people in the organization. Organization ಇರುವಂತ ಜನರ ನಡುವೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 13th one ಏನಿದೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಹೈ ನೀಡ್ ಟು ಅಚೀವ್. Varies among the type of the people, can be used to predict human behavior. People with high achievement oriented strive to do things better way. ಇವರು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 10
ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. there are many other also. You can books ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. See you again in the next class.